فرمایش
Okay, good evening, guys. Hope everyone was. So I'm audible people, Shrikant and Ishwar. So all the people are at the same place. అందరూ ఒక దగ్గర ఉన్నారా? ఇప్పుడు ఆమె ఆడిబుల్ వినిపిస్తుందా శ్రీకాంత్ ఈశ్వర్? సో అందరూ ఒక దగ్గర ఉన్నారా శ్రీకాంత్? లేదు సార్, జాయిన్ అవ్వరేమో. స్టార్ట్ చేయండి సార్, లేట్ అవుతుంది. జాయిన్ అవ్వరా అంటే మనం ఇవాళ కొత్త టాపిక్ చెప్తున్నాం. మళ్ళీ ఇది చెప్పామంటే రేపు మళ్ళీ అది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. దానికోసం అడుగుతున్నాం. సో రిమైనింగ్ వర్స్ ఏంటి సార్ కాల్ చేసి అడగండి ఒకసారి. 1 minute ఆపుదాం, నేను స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా. సరే సార్. It's getting late, sir.
హలో సార్. చెప్పేశ్వర్. సార్ వాళ్ళు వచ్చేటట్టు కనపడట్లేదు సార్. సరే కాల్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాము. చెప్తాను, రికార్డింగ్స్ చూసుకోమందాము, ఇంకా మనం ఏం చేయలేము ఇంకా. ఓకేనా? సో హియర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ oops. Simply we will call it as the oops as well. Whenever we are starting this concept, so this is the gateway for advanced Python. ఓకేనా? నిన్నటి నుంచి సో రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ డే క్లాస్ టు ఫ్రమ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ వీ హావ్ టేకెన్ 36 క్లాసెస్ ఫర్ కోర్ పైథాన్. కోర్ పైథాన్ కి మాత్రం మనం 36 క్లాసెస్ తీసుకున్నాం. సో ఇక మీద చెప్పుకునే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా వి విల్ గో విత్ ద అడ్వాన్స్ పైథాన్. సో విచ్ విల్ బి ఇన్ డెప్త్ మోర్ దెన్ ద కోర్ పైథాన్ as well. Let us go with object oriented programming language here. So what is meant by object oriented programming language? It's better to go with so in oops so each and everything so is related to objects. So each and everything so is related to objects, and the code objects is better to go with the objects can be created with the classes. The object can be created with the classes. So here so classes can be implemented so with the methods. Classes can be implemented with the methods. So what it exactly means here? So in Python so each and everything in Python, each and everything like so data types, variables, operators, packages, functions, etc. So all are objects only. Next, so here so in oops so objects are created with respect to the classes so as per the application requirement. So what is meant by oops means so in the oops concept so here everything is an object. What is meant by object? We are not getting that one means so let me show you here. So object, what is meant by object? Here we have to define the definition. So object, it's better to go with the definition like the physical or real existence of class. The physical or real existence of class is known as object. This class is known as object. Okay sir, everything is okay. What is meant by class, sir? What is meant by class means so class is nothing but class is a blueprint or template. So class is a blueprint or template. So which is used to create an object. So which is used to create an object. Next thing, so here so to working with the classes so methods will be used. So next thing, so here I will make a star. So once the class is created, once the class is created so numerous objects can be created. So what sir, what all of these all are not getting service? Let me go with that. So here we are dealing with the oops. What is meant by oops means so in the oops each and everything deals within the objects.
What is meant by object, sir? Means whatever we have dealt in completely in core Python, right from starting day to yesterday class, whatever we have dealt, all are, so each and everything is comes under the object itself. ఓకేనా. కోర్ పైథాన్ లో మనం చెప్పుకున్న ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ కింద మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. సో ఇంకా ఏమేమి చెప్తున్నాను ఇక్కడ, డేటా టైప్స్ అవ్వచ్చు, వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, ఆపరేటర్స్ అవ్వచ్చు, ప్యాకేజెస్, ఫంక్షన్స్, సో ఆల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఏమవుతుందంట, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ క్రియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, we will create the object with respect to class. And what is the definition of object? Means the physical or real existence of class. The physical or real existence of class is known as object. Next, what is meant by class? So class is a blueprint or template. Class is a blueprint or template, so which is used to create an object. Next, to working with classes, methods will be used. See here, what is this all, sir? We are not getting this, so please listen it carefully, guys. So once the class is created, numerous objects can be created. So numerous objects can be created with a single class. So with a single class. Now listen it carefully. With this statement you can easily understand. So with this statement you can easily understand. See guys, సో మీ స్కూల్లో మీరు ఏదైనా ఎగ్జిబిషన్స్ అయినప్పుడు, లైక్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అయినా, మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిషన్ అయినా, మీరు ఏదో ఒకటి చేసి ఉంటారు. మేబీ స్కూల్ యానివర్సరీ డేస్ అప్పుడు కానివ్వండి, మీరు థర్మాకోల్తో కానీ ఆర్ఎల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కార్డ్బోర్డ్ షీట్ మీరు ఏదో ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేశారు ఎప్పుడైనా? ఈశ్వర్ అండ్ శ్రీకాంత్. ఎస్ సార్, వాల్కనో. ఏదో ఒకటి చేశారు కదా. సో వాల్కెనో అవ్వచ్చు, ఏదో ఒకటి చేశారు కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు అలా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా చేయరు కదా. ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఒక పేపర్ మీద డ్రా చేసుకుంటారు దాన్ని. సో స్కెచ్ ఇలా ఉండాలి, సో ఇలా రావాలి, ఈ హౌస్ ఇలా కావాలి, నెక్స్ట్ నాకు ఇలాగా, సో నెక్స్ట్ ఈ రోబో ఇలా కనిపించాలి అని మీరు ఫస్ట్ ఒక స్కెచ్ డ్రా చేసుకుంటారు. స్కెచ్ దేని మీద డ్రా చేసుకుంటారు? ఒక పేపర్ మీద డ్రా చేసుకుంటారు. ఆ పేపర్ మీద డ్రా చేసుకున్న తర్వాత, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ on the paper, that is nothing but class. అర్థమైందా క్లాస్ అంటే? ఎస్ సార్. ఓకేనా. అంటే మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో, క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఒక పేపర్ మీద రాసుకున్నారు అనమాట. ఆ పేపర్ ఏం కాదు, దట్ పేపర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఆబ్జెక్ట్ అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు దాని మీద వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టారో, వాట్ ఇట్ ఈస్, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, మళ్ళీ చెప్తున్నా, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, సో దెన్ వీ విల్ సే ఇట్ యాస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మన ఈశ్వర్ చెప్పినట్టు తను వాల్కెనో చేసినప్పుడు మేబీ చిన్నప్పుడు మనకు అంత ఐడియా ఉండదు అనమాట. బేసిక్ గా మన దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే మెటీరియల్ అంతా ఒక దగ్గర వేసేసి దాన్ని తయారు చేస్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే ఒక మెచ్యూర్డ్ ఏజ్ వచ్చిందో అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా చేయం, వీ విల్ డూ సమ్ పేపర్ వర్క్. సో పేపర్ వర్క్ చేసిన తర్వాత, సో దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ వర్క్ ఆన్ విత్ దిస్. ఆ పేపర్ వర్క్ చేసిన దాన్ని ఏమంటామంటే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్లాస్. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ వీ హావ్ డన్, ఆ ఎగ్జిబిషన్ రోజు మనం ఏదైతే చేసామో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా గైస్, అర్థమైందా? సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అంటే. ఎస్ సార్. ఎస్ శ్రీకాంత్, వాట్ అబౌట్ యూ? ఓకేనా. అదేనే కాదు, ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు అనమాట. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ఫర్ సపోజ్ ప్రతి దానికి కూడా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ లో వింటున్నారో, మొబైల్లో వింటున్నారో నాకు తెలియదు కానీ క్లాస్, సో ఆ ల్యాప్టాప్ తయారు చేసినప్పుడైనా, మొబైల్ తయారు చేసినప్పుడైనా, సో ఆ ఎవడైతే డెవలప్ చేశాడో తను వచ్చినప్పటికీ ఒక బ్లూ ప్రింట్ వేసుకుంటాడు. బ్లూ ప్రింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ మొబైల్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ కాల్ ఇట్ as the class. ఆ స్కెచ్ ఏదైతే మొబైల్ తయారు చేయడానికి, ల్యాప్టాప్ తయారు చేయడానికి చేసుకున్నాడు, లైక్ స్పీకర్స్ ఇక్కడ కావాలి, నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఇక్కడ ఉండాలి, కెమెరా ఇక్కడ ఉండాలి, యూఎస్బి పోర్ట్ ఇక్కడ ఉండాలి, టైప్ సి పోర్ట్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఛార్జింగ్ స్లాట్ ఇక్కడ ఉండాలి, బ్లాంక్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఉండాలి అని అలా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు కదా. దట్ ప్లాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్. అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఆబ్జెక్ట్? వెన్ ఎవర్ హీ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ పర్టికులర్ మొబైల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమైందా? సో హోప్ ఎవ్రీవన్ వాస్ క్లియర్ విత్ ఇట్ గైస్. సో అందరికి క్లియర్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఎస్ సార్. యా. క్లియర్. సో మీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా ఆబ్జెక్ట్ కి, క్లాస్ కి? మీకు అర్థమైంది కాబట్టి.
So can you people can give any examples on this? Yes. What will be the object and what will be the class? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ బోర్డ్ క్లాస్ అనుకుంటే చాక్ పీస్ ఆబ్జెక్ట్ అయింది కదా సార్. అంటే చాక్ పీస్ డ్రా చేస్తాం కదా అది. ఓకే, సమ్వాట్ కొంచెం దగ్గరికి వచ్చావు ఇంకా ఇంకా. నో ప్రాబ్లం. హియర్ సో ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీరు ఒక టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకుందాం. సో లెట్స్ కన్సిడర్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ వెంట్ ఫర్ ఎ టైలర్. సో ఒక టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, సో యూ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ మెజర్మెంట్స్. సో మీ షర్ట్ అయితే షర్ట్, ప్యాంట్ అయితే ప్యాంట్, దానికి తగ్గట్టు మీరు మీ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారనమాట ఆయనకి. సో ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆ మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఒక పేపర్ మీద నోట్ చేసుకుంటాడు, అంతే కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద మెజర్మెంట్స్ సో ఫిట్ ఫర్ యూ, సో హీ విల్ రైట్ ఆల్ ద మెజర్మెంట్స్ ఆన్ ఏ పేపర్. ఒక పేపర్ మీద మెజర్మెంట్స్ అన్ని రాసుకుంటాడు. షోల్డర్ ఎంత ఉన్నది, స్లీవ్స్ ఎంత ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ హైట్ ఎంత ఉంది, విడ్త్ ఎంత ఉన్నది, రిస్ట్ ఎంత ఉంది అనేసి ఆ మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటాడు. సో వాట్ విల్ బి దట్ పర్టికులర్ పేపర్? ఆ పేపర్ ఏమవుతుంది గాయస్? బ్లూ ప్రింట్ క్లాస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్. ఆ ఏదైతే తన పేపర్ మీద రాసుకున్నాడో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్. సో వెన్ ఎవర్ హీ స్టార్టెడ్ స్టిచ్చింగ్, ఎప్పుడైతే స్టిచ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడో, స్టిచ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిందని ఏమంటామంటే వీల్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అది షర్ట్ అయితే షర్ట్ అవ్వచ్చు, ప్యాంట్ అయితే ప్యాంట్ అవ్వచ్చు. సో ఎప్పుడైతే తను స్టిచ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడో చేశాడో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్లాస్. సో ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ అంటే, ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయాలన్నా, ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలన్నా, సో ప్రతి దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా చేసేయకూడదు అనమాట. సో గుడ్డెల్ని చేలో పడినట్టు ఏవో పడితే అవి చేయకూడదు. ముందు ఒక ప్లానింగ్ వేసుకోవాలి, ఒక ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. సో దాన్ని అప్పుడు మాత్రం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. సో బిఫోర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మన దగ్గర క్లాస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకేనా. సో వితౌట్ క్లాస్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ టైలర్ ఎగ్జాంపుల్ తోనే ఆ ఒక్క మెజర్మెంట్ షీట్ తోటి, వాట్ ఎవర్ ద మెజర్మెంట్స్ యూ హావ్ టేకెన్ ఆన్ ద పర్టికులర్ షీట్, దానితోటి ఎన్ని షర్ట్స్ అయినా కుట్టొచ్చా కుట్టలేడా? కుట్టచ్చు సార్, నెంబర్ ఆఫ్ కుట్టచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ కుట్టచ్చు అనమాట. సో షర్ట్స్ అయితే షర్ట్స్, ప్యాంట్స్ అయితే ప్యాంట్స్, ఏవైనా సరే కుట్టచ్చు అనమాట. సో హౌ కెన్ వి మేక్ ఇట్ యాజ్, సో అదే చెప్తున్నాం, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసామంటే మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇస్ ద సింపుల్ థింగ్ హియర్. సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, వన్స్ ద క్లాస్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఒకసారి క్లాస్ క్రియేట్ అయిపోయిందంటే న్యూమరస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ఏ సింగిల్ క్లాస్. ఒక క్లాస్ తోటి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను అక్కడ. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సో నాట్ బ్రీఫ్, ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్ అంటే, సింప్లీ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ క్లాస్ name, and here we need to go with some method. So we need to go with some logic like this. Okay now, next thing, so how to create an object. So ఏమని చెప్తున్నాము, క్లాస్ క్రియేట్ చేసామని చెప్తాం, ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసామని చెప్పాను కదా. సో హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్? సో క్లాస్, again I mentioned there is the class name as well. So in that I will go with some logic like this, and here see guys, and here I mentioned there as object create. So object name equal to class name, like this. What it is, object name is equal to class name. So what here we are calling as, so దీన్ని ఏమంటామంటే we call it as the class creation. So we call it as the class creation as well. And what we call this one as, it is also similar. So class creation itself, and what we call this one here is, so we call it as the object creation. So object creation as well. People okay na, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకేనా. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంట, క్లాస్ ని పెట్టేసి క్లాస్ నేమ్ పెడతాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంట, సో హియర్ వి విల్ గో విత్ సమ్ వేరియబుల్ నేమ్, ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి దాన్ని క్లాస్ నేమ్ తో ఈక్వల్ చేస్తాం. వాట్ వి డూ, వి విల్ మేక్ ద క్లాస్ నేమ్, వి నీడ్ టు గో విత్ ద పారాంథసిస్. ఈ పారాంథసిస్ అంతా ఇక్కడ పెట్టాలి. ఎస్ సార్. ఓకేనా. నౌ లిసన్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. సో క్లాస్ అంటున్నారు కదా సార్, సో క్లాస్ అంటున్నారు ఏదో అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ, హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యాజ్ మెథడ్స్. సో ఏమని చెప్పానంటే, see here, classes can be implemented with methods. What are the methods?
సో ఇక్కడ చూడండి చిన్న థింగ్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? క్లాస్ కావాలి. బట్ అదే క్లాస్ కావాలంటే మనకేం కావాలంటే మెథడ్స్ కావాలి. ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్ కావాలి. అదే క్లాస్ కావాలంటే we have to go with the methods as well. See here. So it is mandatory to create an object. It is mandatory to create an object. So it's better to go with the methods are mandatory. So methods are mandatory. Methods are mandatory to create an object. So these are the various types of methods. These are the various types of methods in OOPS. Methods in OOPS. So we will discuss for today and tomorrow. We will check what is and everything here. So constructor method. So what it is? The first one here we have as the constructor method as well, and second one here we have as the instance method. Second one is nothing but the instance method as well, and third one is nothing but the class method. So class method, and the last one here we do have as the static method as well. First one is nothing but the constructor method. What is meant by the constructor method? So please listen carefully, guys. So constructor method, so is used to initialize the class with the arguments, so which are passed in the constructor, What it exactly means here, how we have to create the class constructor means. So see guys, here we need to go with the class. So next thing here is, it's where to go with the, so here the arguments are parameters. The arguments are parameters. So which are passed in the constructor, which are passed in the constructor belongs to the class. So what it exactly means here we have to go with the class name. What it is? Class name. So how we have to create the constructor means def of underscore init underscore off to the self. In that here we have to go with the logic. So in that we have to go with the logic as well. So please listen it carefully guys. Inka manaki velle koddi inka chala vastu untayi, pratidi kuda explain cheyali. So please listen it. So object name. So object name is equal to, I need to mention there as the class name like this. What it is? I need to mention there as the class name like this. So emantamanta, so here we call this one. So what we call this one as? So this one is nothing but a class creation. This one is nothing but the class creation. And what we call this one? So what we call this one is which is nothing but the constructor. What it is guys? Which is nothing but the constructor. And what is this one? Is so object creation. Anta okay sir, self ante enti maku ardham kaledu. So what is meant by self? We have not get this one here is, see guys. So what is meant by self here is self is nothing but so self is an instance. So which is used to declare the parameters passed in the methods. So passed in the constructor and in the constructor and instance method. Sorry, what it exactly means. And here, so self is a default, or it's very the default variable as well. So what is meant by self as well? See here, ఏంటంటే మీరు సపోజ్ క్లాస్ లో ఉన్నారనుకోండి, మీ నేమ్స్ నాకు తెలియకపోతే నేను మిమ్మల్ని ఎలా పిలుస్తాను చెప్పండి? ఈశ్వరి శ్రీకాంత్, ఫోర్త్ బాయ్, థర్డ్ బాయ్, అంతే కదా. సో థర్డ్ బాయ్, ఫోర్త్ బాయ్ అనొచ్చు, లేదంటే యు అనొచ్చు, సో మీరు అనొచ్చు, ఏదో ఒకటి అనొచ్చు కదా. సో ఏంటంటే నా దగ్గర నాకు వాళ్ళ నేమ్ తెలియకపోతే నేను ఎలాగ అడ్రస్ చేస్తాను? ఐదర్ ఐ కాల్ దెమ్ సో యు, సో ప్లీజ్ యూ స్టాండ్ అప్, సో మీరు నించోండి, అలా చెప్తాను కదా. సో అలాగే వెనెవర్ వీ హ్యావ్ ద లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, మన దగ్గర ఎప్పుడైనా చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయంటే వాటిని మనం ఎలా పాయింట్అవుట్ చేయాలి పైథాన్ లో అంటే వీ నీడ్ టు పాయింట్అవుట్ విత్ దిస్ సెల్ఫ్. What it is? We need to point out with this self. So let me explain in depth. Suppose ఏంటంటే నా దగ్గర ఒక బైక్ ఉంది, తర్వాత నా దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది, నెక్స్ట్ నా దగ్గర ఒక హోమ్ థియేటర్ ఉంది. సో హోమ్ థియేటర్ ఉంది,
నెక్స్ట్ హియర్ హ్యావ్ ఎ మ్యాక్ బుక్. సో నా దగ్గర ఒక పెద్ద మ్యాక్ బుక్ ఉంది అండ్ నాకు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉందన్నమాట. సో వీటన్నిటిని, సో హియర్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్, సో వాటన్నిటిని నేను డినోట్ చేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఎలా డినోట్ చేస్తా? సో హౌ వుడ్ ఐ మేక్ దమ్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్? సో ఇంగ్లీష్ లో వాటిని ఎలా చూపిస్తాను నేను? ఐ హ్యావ్ ఎ బైక్, ఐ ల్యాప్టాప్. హ్యావ్ ఏ బైక్ అనొచ్చు, లేదా హ్యావ్ ఏ ల్యాప్టాప్ అనొచ్చు. సో థింగ్ గా చూపించినప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ అనేసి, దట్ అనేసి, అంతేనా? ఎస్ సార్. అంతే కదా. This దిస్ bike బైక్ is అంటాం, awesome. దిస్ ల్యాప్టాప్ అంటాం, దిస్ హోమ్ అంటాం కదా. ఎస్ సార్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో హియర్, సో వాట్ వి యూజ్, సో దిస్ బైక్ అంటాం, నెక్స్ట్ సో దిస్ ల్యాప్టాప్ అంటాం. నేను చూపించినప్పుడు ఇది నా బైక్, ఇది నా ల్యాప్టాప్, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ హ్యావ్ ఎస్, సో దిస్ హోమ్ థియేటర్, సో దిస్ హోమ్ థియేటర్. And next thing is, so this is MacBook, so this MacBook, and next thing is, so this building, so this building. అంతే కదా. ఏదైనా నాది అంటే చెప్తే ఎలా చెప్తాను నేను? ఐ విల్ పాయింట్ అవుట్ విత్ దిస్ అంటే అది నాకు సంబంధించిందని. సో వెన్ ఎవర్ సేమ్ లైక్ దిస్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ అది కూడా. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద సెల్ఫ్ హియర్, సెల్ఫ్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే నేను ఇక్కడ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసినా, ఏబిసిడి, సో ఏబిసిడి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసినా ఆల్ దీస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ యాజ్ వెల్. పీపుల్ అర్థమైందా ఎందుకు సెల్ఫ్ పెడుతున్నాను అనేసి? ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎందుకు పెడుతున్నా సెల్ఫ్ అనేది? ఈ ఏబిసిడి అనేవి నాకు సంబంధించినవి, అవన్నీ నావి అని చెప్పడం కోసం ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద సెల్ఫ్ దేర్. సో యూజువల్లీ వై ఆమ్ యూజింగ్ ద సెల్ఫ్ హియర్, సో టు డిక్లేర్ వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్స్ ఐ హావ్ గివెన్, ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్. ఏబిసిడి అనే పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ క్లాస్ కి సంబంధించినవి అని చెప్పడం కోసం దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ సెల్ఫ్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా గైస్? ఎస్ సార్. యా. సో సీ హియర్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ పారామీటర్స్ పాస్ చేసామంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా పాస్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ ఏబిసిడి అని పాస్ చేశాను కదా, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా నేను ఏదో ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలన్నమాట. లైక్ 10 అనేసి, 20 అనేసి, 30 అనేసి, అగైన్ 40 అనేసి. సో ఏమవుతుంది, సేమ్ ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా చేసేవాళ్ళం కదా. ఫంక్షన్ లో కూడా పైన డిక్లేర్ చేస్తే కింద ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు కూడా వాల్యూస్ ఇచ్చేవాళ్ళం. సేమ్ హియర్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ వీఆర్ గివింగ్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్. మనం అప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అనేసి. సో ఆ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ని కింద వాటితో ఈక్వేట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్టర్. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా డినోట్ చేస్తామంట? సో వి డినోట్ ద కన్స్ట్రక్టర్ విత్ def underscore underscore init underscore underscore init underscore underscore off to the self. సో ఇలా డినోట్ చేస్తాం అన్నమాట. పీపుల్ ఓకేనా? కన్స్ట్రక్టర్ అంటే అర్థమైందా? ఎస్ సార్. యా. So now let us make an example on this one. So simple example guys. So make first object ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అవన్నీ చూపించడం కోసం let me make a small example on this one. So print statement. So here make us the object oriented programming language. So రేపు ఏంటంటే మనం 6 కి క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఎవరి గురించి వెయిట్ చేయొద్దు. సో వచ్చినోడు వస్తాడు, పోయినోడు పోతాడు, ఇంకా మనం ఏం చేయలేము ఇంకా. సో మనం అక్కడ వాళ్ళ గురించి వెయిట్ చేస్తే మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో రేపు వచ్చినప్పుడు 6 కి స్టార్ట్ చేస్తాను. సో నువ్వు అసలు ఎక్స్క్యూజ్ అవ్వలేదు. మీ ఎందుకంటే ఆపడానికి కారణం మళ్ళీ అర్థం కాదు క్లాస్ వాళ్ళకి ఎందుకనేసి, దట్స్ వై ఐ హావ్ మేకింగ్ దిస్ వన్. See guys, so I'm creating the class like this. What it is, I'm creating the class like this. So my class is what is here I need to go with the class name. What I need to go with the class name as well. So it's better to go with Hyderabad. What it is, my class name is nothing but the Hyderabad. So class creation. దాన్ని ఏమంటామంటే క్లాస్ క్రియేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ def underscore init underscore off to the self underscore off to the self. So which is nothing but the constructor. So దాన్ని constructor అంటాం అన్నమాట. Next thing, so here let me make it as a Hyderabad is a well known for IT industries and pharmaceuticals. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ మై స్టేట్మెంట్. సో సింపుల్ థింగ్ అసలు నేనేం పెద్దగా చేయట్లేదు, సింపుల్ గా తర్వాత చూపిస్తాను వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. ఆబ్జెక్ట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్. వాట్ ఇట్ ఈస్, ఆబ్జెక్ట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్. సో దీన్ని ఏమంటామంట, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సో ఇది ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట కన్స్ట్రక్టర్ కి. ఓకేనా పీపుల్, అర్థమైందా? ఎస్ సార్.
ఆ కోడ్ అర్థమైంది కదా. సో ఏమంటామంట, ఇనిట్ అంటే ఏంటి, ఇనిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇనిట్ ఈస్, సో ఇనిట్ ఈస్ ఇనీషియలైజేషన్. వాట్ ఇట్ ఈస్, ఇనీషియలైజేషన్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇనీషియలైజేషన్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ గా. సో ప్రతిదీ చెప్తాను. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ ద సెల్ఫ్ హియర్, సో టు డిక్లేర్ అవర్ సెల్ఫ్. అంటే సెల్ఫ్ ప్లేస్ లో ఏమైనా అవ్వచ్చు, అంటే ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ గో విత్ ఎనీథింగ్. సో ఏబిసి అని అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ XYZ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట. బట్ హియర్ హైలీ ప్రిఫర్ ఫర్ ద సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ అన్న దాన్ని మాత్రమే ఎక్కువ యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో హియర్, సో ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్, సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్, the place of self, the place of self, the place of self. So any name can be declared. So any name can be declared. Any name can be declared, but self is highly preferred. But self is highly preferred. But self is highly preferred. Basically, self అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ. సెల్ఫ్, మై సెల్ఫ్ అంటాను కదా. సో మై సెల్ఫ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, నా తరపున, నా వంతు. సో సేమ్ థింగ్ ఎక్కడ కూడా. సో వాట్ ఆర్ ద CD OneDrive, it is CD desktop. So py test, so not test, it is index1.py, index1.py. So what happened? So basic things. The చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట, ఏం చేయట్లేదు అక్కడ. So let me copy this example. So this is our basic example. Let me paste the output also. So this is an example. Next thing, example 2. So example 2. Now let us go to the next example. So ఇక్కడ just print statement ఇచ్చాను కదా. తర్వాత ఏం చేద్దామంటే, here we go with some calculations. So ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, see guys. సో ఎలా డిక్లేర్ చేయాలంటే జాగ్రత్త వినండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి. సో హియర్ I make the value like, so class of maths. What it is, class maths. Here I make it as a def of __ read _ off to the self, a, b, c. ఏం చేయాలి, అది సెల్ఫ్ a, b, c. మీరు కొంచెం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సి గైస్, సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, ఏబిసి అనేవి కొంచెం డల్ గా ఉంటాయి. చూసారు అక్కడ, వాట్ హ్యాపెన్, ఏబిసి ఆర్ లుకింగ్ సమ్ వాట్ డల్. సో క్లాస్ క్రియేషన్ is nothing but the class creation, and it is nothing but the constructor. So constructor. సో ఏబిసి అనేది ఏంటంట, సో those are nothing but those are looking very dull. సో వాటిని మనం ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి, సో హౌ కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ యాక్టివేట్ మీన్స్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్ యాజ్ self.a is equal to a అని పెట్టాలన్నమాట. చూడండి అక్కడ స్లైడ్ గా చూడండి, మళ్ళీ రాస్తాను. self.a is equal to a. చూసారా అక్కడ పీపుల్ వాల్యూ చేంజ్ అయిందా, ఏ అన్నది బ్రైట్ అయింది చూసారా. నెక్స్ట్ అగైన్ self.b is equal to b. Self.b is equal to b like this. Next thing, self.c is equal to c. So this is nothing but, this process is nothing but we call it as the declaring the argument, declaring the parameters. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనము పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేయడం అంటాం అనమాట. we have to make it as the declaring the parameters. Let me print the statement as the sum of the values, so which is nothing but self.a plus self.b plus self.c like this. self.a, self.b, self.c. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ అనేది, object 1 is equal to, I make it here as the maths. What it is, I make it here as the maths as well. I will pass 3 values like this. So 11, 12, 13. 11, 12, 13. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, a అంటే 11, నెక్స్ట్ b ఈక్వల్ టు 12 అండ్ c is equal to 13. కొన్ని మంది ఏమనుకుంటారంటే, అదే సార్ పైన 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు కదా, బట్ కింద 3 ఎందుకు ఇచ్చారంటే, సో సెల్ఫ్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్. సెల్ఫ్ ని మనం కౌంట్ చేయకూడదు, ఓకేనా. సో సెల్ఫ్ లేకుండా మెథడ్ ఏది క్రియేట్ చేయకూడదు, అదే సెల్ఫ్ ని మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కౌంట్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. సో వి మస్ట్ అవాయిడ్ దట్. సో అక్కడ దీనికి ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయడం చేయకూడదు అనమాట. సో ఐ విల్ షో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్ అండ్ చెక్ అవుట్ విత్ దిస్. See what happened, the sum of the values is 36. The sum of the values is 36. So next thing, so can we make n number of objects? Yes, we can make n number of objects. So let me copy the same thing here as well. Control C. So let me make it here as Control C. It will also make it a Control V like this. So I will make the next thing here as object 2. So object 2 is equal to, where to go with 15, 16, 17, and here object 3. So object 3 is equal to, so it's better to go with 19, 20, 21. 19, 20, 21.
21 guys. So object 4 is equal to, so here make it as the like 100. So 100, 120, 131, 100, 120, 132 is better, 121. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఒకటే క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. సో హియర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ సింగిల్ క్లాస్, బట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, సారీ ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఏమంటామంటే హియర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. హియర్ ఐ మేక్ ఏ స్టేట్మెంట్ లైక్, సో క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యాస్ వెల్. పీపుల్ ఓకేనా, అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా, ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను అనిపిస్తుందా? ఏం లేదు సార్, అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతుంది కదా? సో డోంట్ గెట్ yes, sir. డిస్ట్రాక్టెడ్ గైస్. మొత్తం మనం ఇంకొక 15-20 డేస్, 15-20 డేస్ కాదు మాక్సిమం, ఇంకా అంతా ఇదే డిస్కస్ చేసుకుంటాము. దట్స్ ఇట్. సో హియర్ వి హావ్ డన్ విత్ దిస్ వన్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే శ్రీకాంత్, సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి విత్ దట్ సింగిల్ క్లాస్ వీఆర్ కాలింగ్ మల్టిపుల్, సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ వెల్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్, లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. సో ఎగ్జాంపుల్ 2, అండ్ హియర్ ఆల్సో లెట్ మీ పేస్ట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ this one. Okay, now this is how we can deal with the constructor as well. So example, it's better to go with example 3. For suppose ఏం చేస్తానంటే నేను, చూడండి ఇక్కడ, సో అందరికీ ఆ డౌట్ వస్తుంది. లెట్ మీ షో యూ. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫర్ సపోజ్, సో ఇక్కడ ఐ పాస్ ఎనదర్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటప్పుడు? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సచ్ కేసెస్? సో లెట్ మీ షో యూ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ యాజ్ అన్ ఎర్రర్. ఏమైంది అక్కడ? టేక్స్ 4 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ 5 వర్ గివెన్. మనం యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చామంటే దేర్ వి హావ్ డిక్లేర్డ్ ఓన్లీ ఏబిసిని మాత్రమే డిక్లేర్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చామంట? వీఆర్ గివింగ్ ద 4 వాల్యూస్. సో 11, 12, 13, 14 4 వాల్యూస్ ఇచ్చాం అనమాట. సిన్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాస్ అన్ ఎర్రర్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా పీపుల్? ఈ సెల్ఫ్ ని కౌంట్ చేయకూడదు. సో వీ షుడెంట్ కౌంట్ ద సెల్ఫ్ దేర్. ఓకేనా? సో సెల్ఫ్ ని అక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా కౌంట్ చేయకూడదు. ఓకేనా పీపుల్, ఎవ్రీవన్? ఓకే సార్, ఎస్ సార్. Yes. So let me copy this example. So we have the less time. I need to explain the lots of things now, but we have less time for that. So now, see here. So next thing is, I make it the class like this. It's better to go with some locations. Like this. So locations. In the locations I pass def of underscore read underscore self comma x comma y comma z. Here I declare like self dot x is equal to x. Next self dot y is equal to y, and next thing is self dot z is equal to z. Next thing, so print. In the print statement, make the statement like so locations in India. So what are the locations we do have, and what are those? So next thing, so here it's better to go with so location 1. So which is nothing but the self dot x. Here it is nothing but the self dot x. Next thing, so location 2 as well. So which is nothing but the self dot y. Next thing, so print statement. So location 3. So location 3, which is nothing but the self dot z like this. So now let me print. So here I need to create the object like this. So object 1 is equal to locations. Here I will pass like Goa, and next thing is the Ooty, and here next one is the Kashmir like this. So Kashmir. So ఏమవుతుంది చెప్పండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? గోవా, ఊటీ, కాశ్మీర్. అది ఏమొస్తుంది? గోవా, ఊటీ, కాశ్మీర్ అంటే లొకేషన్ 1 గోవా, లొకేషన్ 2 ఊటీ, లొకేషన్ 3 కాశ్మీర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే పాస్ చేసామో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన అనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిద్రలో లేపడనే చెప్పాలన్నమాట. విడివిడిగా ఉంది కదా సార్, అలా కాదనుకోకండి. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ వి హావ్ గివెన్, ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ కి సంబంధించింది. మనం ఏం చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా, ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని క్లాస్ నేమ్ తో ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. దాంట్ లోపల పాస్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఏం చెప్తుంది ఇండైరెక్ట్ గా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు గోవా, వై ఈక్వల్ టు ఊటీ, జెడ్ ఈక్వల్ టు కాశ్మీర్ అని చెప్తుంది అనమాట. సో నౌ లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ కోడ్. సి వాట్ హ్యాపెండ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్.
Gonna Goa, Ooty, Kashmir. So everything is executed. So let me copy this example. Control A, Control C, and here I make this one as well. Okay na? So now let us go from user input. So user input to cheyacha. And next thing అందరికి డౌట్ ఏంటి రావాలంటే డెఫ్ అని పెట్టాను ఇక్కడ. బేసిక్ గా మనం డెఫ్ అంటే దేనికి చెప్పాను, ఫంక్షన్ కి యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను. వాట్ ఐ సెడ్, డెఫ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫంక్షన్. ప్రీవియస్ గా ఏమని చెప్పా, డెఫ్ అంటే ఫంక్షన్ కే యూజ్ చేస్తామని చెప్పా. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ హియర్ ఈజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద డెఫ్ ఇక్కడ కూడా. బట్ మీరేంటి సార్ ఇక్కడ మెథడ్ అంటున్నారు, అక్కడ ఫంక్షన్ అంటున్నారంటే జస్ట్ వినండి. ఎప్పుడైతే డెఫ్ ని క్లాస్ లోపల డిక్లేర్ చేసామో, వాట్ ఇట్ ఈస్, whenever we are declaring the def within the class, so we call it as the method. దాన్ని ఏమంటాం అప్పుడు, మెథడ్ అంటాం అనమాట. అదే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాం, సో ఇన్ సచ్ కేస్ వి కాల్ ఇట్ as the function as well. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే కదా. సో ఎప్పుడైతే డెఫ్ అనేసి మనం ఒక క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని మెథడ్ అంటాము. బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫంక్షన్. రెండు కూడా డెఫ్ తోనే డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో నౌ లెట్ మీ మేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూజర్ ఇన్పుట్ ఎలా చేయాలి? సో ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ ద క్లాస్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్. సో క్లాస్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్. So class area of square. Next thing here I make it as a, so it's better to go with the def underscore init underscore init underscore self side. Simply I mention there as a self dot side is equal to side. Self dot, not like this. ఇలా చేయకూడదు. మనము ఏం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్ యాజ్ int of input of, so enter the side of the square. Next thing, so here I will make the statement like this. So you make a one line space, and now I make the statement like this. So in the F string, so here the area of the square with the area of the square self dot side units is, so units is, I need to mention there as a self dot side into square units like this. Simple thing. So object 1 is equal to area of square. So మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, యూజర్ ఇన్పుట్ తో చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ సైడ్ పాస్ చేశాను కాబట్టి ఏం చేయాలంట, ఐ నీడ్ టు డిక్లేర్ దేర్ as the none. ఓకే, నన్ను యూస్ చేయాలన్నమాట. వితౌట్ పాసింగ్ ద నన్ ఇట్ విల్ నాట్ గో విత్. సో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అనమాట, టైప్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్ అండ్ రన్ దిస్ వన్ అగైన్. ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద సైడ్, ఐ యామ్ గోయింగ్ ద 50. See, the area of the square with 50 units is 2500 square units as well. So this is how we can work out with the constructor. అంటే మన కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్న పాసిబుల్ వేస్ అన్ని చెప్పాము. నెక్స్ట్ యూజర్ ఇన్పుట్ తో కూడా ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో కూడా చెప్పుకున్నాం అనమాట. So hope you got it, Ishwar. Sir. Yeah. So difference, so chinnadi. So difference between so function and method. So difference between function and method. So ఏముంటుంది difference between function and method అంటే, let me show what it exactly is here as well. So first thing I declare is the function, and here I make the method as well. So ఏం చేస్తాం method, so it is declared outside of the class. Okay na, method ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తామంట, so it is declared within the class. What is the purpose of function? So it is used to write business logic. So business logic అంటే మనం రాసాం కదా లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ అని, that is nothing but the business logic. Yeah. So next method ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, so it is used to create the object as well. Next functions ఎలా derive అయ్యాయంటే, so first one is the user defined. So first one is not user defined, it is the predefined functions. So here first one, so functions are, so first one is, we simply make it as the, so you predefined and user defined.
Next thing, method ఎలా డిఫైన్ అయిందంట, it is divided into 4 things. So one is constructor, and another one is the instance, third one is the class method, and the last one we do have as, so static method as. సో అదనమాట ఫంక్షన్ కి మెథడ్ కి డిఫరెన్స్. సో ఎవరైనా అడిగారంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో రెండింటిని కూడా డెఫ్ తో డిక్లేర్ చేస్తాం. సో వీ విల్ డిక్లేర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ డెఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ హియర్ ఫంక్షన్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ మెథడ్ సో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట, రెండు ఒకటి కాదు. సో హియర్ ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ ద పర్పస్ చెప్పాలి ఫస్ట్. పర్పస్ దేనికి, సో వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఆ రెండు యూజ్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటి. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ హియర్. So next thing, so yeah, how we declare this one, we will declare as the def function name. So def function name. And how we declare the method, so we need to create the class name. So class name, and in that I need to mention there as the def of, so def of method name. So def of method name like this. ఈశ్వర్ అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి అన్ని కూడా. సో జస్ట్ ఇవాళ అసైన్మెంట్ ఏమి కూడా యాక్చువల్ గా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ కూడా చెప్పాలి. సో మనం అక్కడ స్టార్టింగ్ పావు గంట వేస్ట్ అయిపోయింది. సో రేపు ఇంకా ఎవరైనా వచ్చినా రాకపోయినా వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 6 o'clock ఉంది, రైట్? 6 o'clock పెడదాము, మీరు వచ్చేయండి. సో కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అయితే అయిపోయింది. కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి, పాసిబుల్ వేస్ అనేది చెప్పుకున్నాం. రేపు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ చెప్తాం, తర్వాత ఈ రెండు కలిపి ఒక మెథడ్ చెప్తాం. దెన్ బై టుమారో వీ కెన్ ఎండ్ అప్ ఆల్ ద మెథడ్స్ యాజ్ వెల్. అన్ని మెథడ్స్ కూడా రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఇది. మనకి ఇంకా తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, పిల్లర్స్ ఉంటాయి. సో వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్ యాజ్ వెల్. సో ప్రెసెంట్ ఇవాళకైతే అసైన్మెంట్ ఏమి ఇవ్వను నేను, ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్న చాలా తక్కువ చెప్పాము. సో జస్ట్ చెక్అవుట్ విత్ ద నోట్స్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం అవి మాత్రమే చూసుకోండి. మిగతాదంతా నేను రేపిస్తాను అసైన్మెంట్, ఇవాళది రేపుది కల్పిస్తాను. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఆస్క్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ టు కమ్ రెగ్యులర్లీ. సో వాళ్ళు కూడా చెప్పు, మెసేజ్ చేస్తారు గ్రూప్ లోనే. తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి అర్థం కాదు, మొత్తం అంతా కూడా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కంప్లీట్ గ్రూప్స్ అంతా. చెప్తా సార్. యా. సో ఓకే ఈశ్వర్. సో విల్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. థ్యాంక్ యూ Thank you guys.